ఆత్మతో నింపి తండ్రి బలంగా దేవుని వాక్యాన్ని దేవా తెలియపరచకు సహాయం చేయండి. విన్నవారి హృదయాలు వెలిగించబడి ಶರೀರಧಾರಿಗ ವಚ್ಚಿನ ನಿಜವಾದ ದೇವರು, ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 2026 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. నీవు నేను పాప బంధకంలో ఉన్నప్పుడు, నీవు నేను నశించిపోయి శత్రువు యొక్క బంధకాలలో ఉన్నప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు నిన్ను నన్ను ఆ శత్రువు యొక్క బంధకాల నుండి విడిపించకై ఆ శిలువలో మరణించినాడు. ప్రియమైన వాళ్ళారా, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. పాపం వల్ల వచ్చి జీతం మరణము, సిలువలో నీ కొరకే నా కొరకే రక్తం కారుస్తూ వచ్చినాడు. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಮರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಕಲ್ವೇರಿ ಸಿಲುವೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. అలాగనే మూడవ దిన మృత్యుంజయుడై తిరిగి లేచిన దేవుడిగా ఉంటున్నాడు. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಎದ್ದು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನು ಹೊಂದುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. కాబట్టి ప్రియమైన వాళ్ళారా, మన జీవితంలో ఒకవేళ నీ జీవితంలో నా నెమ్మది లేకుండా, శాంతి సమాధానం లేకుండా ఉన్నావా? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. కారణం ఏంటంటే నీలో ఉన్న నాలో ఉన్నటువంటి పాపమే ఈ లోకంలో సమాధానం లేకుండా చేస్తుంది. ప్రియమైన వాళ్ళారా, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾಪವೇ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. నీకు నిజమైనటువంటి శాంతి సమాధానం కావాలంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తము సిలువ యొద్దకు రమ్మని ఈ విధకాలం మేము ఆహ్వానించుచున్నాము. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವರ ಒಂದು ಸಿಲುವೆಯ ಕಡೆಗಡೆ ನೀನು ಬರಬೇಕೆಂದು. ఈ లోకంలో మేకల యొక్క రక్తము, ఎడ్ల రక్తము పాపము తీసివేయదని పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది. ఈ లోಕದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳ ಒಂದು రక్త ಮತ್ತು ఎత్తుಗಳ రక్త ನಿನಗೆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. అయితే యేసు రక్తము ప్రతి పాపముల నుండి పవిత్రులుగా మనల్ని చేస్తుందని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ప్రియమైన వాళ్ళారా, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ఒకవేళ నీ పాపము క్షమించబడితే, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, నీకు నెమ్మది కలుగుతుంది. ప్రియమైన వాళ్ళారా, ನಿನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, శాంతి నీకు దొరుకుతుంది, ನಿನಗೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. అంతేకాకుండా ఒక దినమున ఈ లోకంలో మరణిస్తే నిత్య రాజ్యంలో ప్రభుత్వం కూడా ఉంటావు. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿ ಇರ್ತೀಯ. కాబట్టి నువ్వు ఇంకా ఈ దినము ఆ నిజమైన సంతోషం, నిజమైన శాంతి నువ్వు కోరుకున్నట్టయితే ఆ యేసు ప్రభు యొక్క శిలువ యొద్దకు వచ్చి, ప్రభువా నేను పాపిని, నీ రక్తం చేత నా పాపములు కడగమని నీ ఒక్క మాట దేవునికి అడిగితే ఆ పావన దేవుడు, పవిత్రమైన దేవుడు, ఆ నిజమైన తండ్రి నిన్ను ప్రేమించి నీ పాపములు క్షమించేటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನಿನಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ವರಿ ಸಿಲುಬೆ ಕಡೆಗಡೆ ಬಂದು ನಿತ್ಯವಾದ ದೇವರು, ಸತ್ಯವಂತ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಈಗಲೇ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. రక్షింపనేరకుండినట్లు ఆయన హస్తము కురచకాలేదు, రక్షింపనేరకుండినట్లు దేవుని హస్తము ఇంకా కురచ కాలేదు. ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದೇ ಹೋದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಹಸ್ತ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. అది కనుక ప్రయాసపడి భారం మోసుకున్న సమస్యలారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తానని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఉదయకాలం మీకు ఆహ్వానించుచున్నాడు. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నిజమైనటువంటి ప్రేమ స్వరూపమైనటువంటి దేవుడు. ప్రియమైన వాళ్ళారా, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವರು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ఉదయకాలం ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే, ಉದಯಕಾಲ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವುದಾದರೆ ఆత్మరక్షణ, నీ కుటుంబము రక్షించబడుతుంది. ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తామండి. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮಹಿಮೋನ್ನತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಉದಯ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾದ ಸನ್ನಿ ಬರುವಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಭಾಗ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಿಸ್ತೇವೆ, ಕೊಂಡಾಡ್ತೇವೆ, ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ ದೇವ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೇವ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಅನೇಕರು ದೇವ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದ ದೇವರೇ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯ ಜರುಗಿಸ್ರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಜವಾದ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೀವೇ ಬಾಗಿಲು ದ್ವಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೀವೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವೇ ಕನಿಕರಿಸ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ತಿರುಗಿ ವಿಧಿಸೋ ಮುಂದೆ ಸಾಕು ಹೋದರು ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿದ್ದು ನಡೆಸ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್.
ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೂಚನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇತೇಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂದಿರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರು ಸಹ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೆಬ್ರೋನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಂದಿರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸಹೋದರ ಸೀಮೋನ್ ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಆತ್ಮೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಕುಟುಂಬವಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. మీ భాషలో పాడబడదా ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭು ನಾಮವು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು. ಭಯಂಕರ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಶಿಲುಬೆಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನವರು ಶಿಲುಬೆಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ರಕ್ತವು ಪ್ರತಿ ಪಾಪವನ್ನು నుండి మనం పవిత్రం చేస్తా ఉంది. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾದರೆ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. మీ జీవితంలో మనశ్శాంతి పొందుతారు, ಮನಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ప్రభా విధంగా సహాయం చేయండి గాక. ಕರ್ತನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ప్రవేశ విశ్వాసం ఉంచుము. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತ ಸುವಾರ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ఆ చనిపోయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారిని ప్రకటిస్తుంటున్నాం. ಆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ఆయన సమాధిలో ఉంచబడినటువంటి యేసు క్రీస్తుని ప్రకటిస్తుంటున్నాం. ಆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. మృతం చేయడం తిరిగి లేచినటువంటి యేసు క్రీస్తుని ప్రకటిస్తుంటున్నాం. ಸತ್ತು ತಿರುಗಿ ಎದ್ದಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. నీ జీవితంలో ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ వేదనలతో ఉంటున్నావా? ವೇದನೆದಿದೆಯಾ? బాధలతో ఉంటున్నావా? ಬಾಧೆದಿದೆಯా? ఈ యొక్క లోక సంబంధమైనటువంటి ఐక్య విచారంలో గుండా ఎంతో వేదనతో బాధతో ఉన్నట్లయితే ಈ ಲೋಕದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಐಕ ವಿಚಾರಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದೆ ಆದ್ರೆ ఆయన సమాధి చేయబడినట్లుగా ಆತನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ నీ యొక్క బాధలన్నింటినీ సమాధి చేయబోతుంటున్నాడు. ನಿನ್ನ ಬಾಧೆಗಳ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. నీ వేదనలన్నింటినీ సమాధి చేయబోతుంటున్నాడు. ನಿನ್ನ ವೇದನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. నీ చింతలన్నీ సమాధి చేయబోతుంటున్నాడు. ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఆయన తిరిగి లేచి ಆತನು ತಿರುಗಿ ಎದ್ದು నిన్ను ఆహ్వానిస్తుంటున్నాడు. ప్రియమైన సోదరుడా, ನಿನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, బైబిల్ వాక్యంలో ఈ విధంగా వ్రాయబడుతూ వచ్చింది. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ఎవడైనా నా స్వరం విని ಯಾರನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ నా ఎదుకు వచ్చిన వాడిని ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತವರನ್ನು మాత్రం త్రోసివేయనని సెలవిస్తూ ఉంటున్నాడు. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఇదిగో నేను నీ తలుపేదోటి తడుచున్నాను. ಇಗೋ ನಾನು ಬಾಗಿಲ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ఎవడైనా నా స్వరం విని ಯಾರನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ తలుపు తీసిన ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆಯಾದರೆ నేను వాని యొద్ద ఉంచానని సెలవిస్తుంటున్నాడు. ನಾನು ಅವನ హತ್ರ ఇరుತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ఇದ್ದಾನೆ. ప్రియమైన సోదరుడా, ప్రియమైన సోదరి, ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ಉದಯಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ఇటువంటి నెమ్మది నీకు కావాలంటే, ಇಂಥ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ఈ సంతోషం నీకు కావాలంటే ಈ ಸಂತೋಷ ನಿನಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ యేసు ప్రభు యందు విశ్వాసం ఉంచుము. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡು. యేసు ప్రభు యందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ఈ ಮೂಲಕವಾಗಿ లోకంలో నెమ్మది, సమాధానం, సంతోషాలు ఉంటాయి. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೋಷ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. కాబట్టి నువ్వు యేసు నందు విశ్వాసం ఉంచితే ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ నెమ్మది ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ప్రభు నిన్ను ఆశీర్వదించిన గాక. ಕರ್ತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ప్రేమ కలిగిన మా పరలోకపు తండ్రి, జీవం కలిగిన దేవ, జీవాధిపతి, మరొకసారి ఈ యొక్క ప్రభా చిత్తంలో మీ ఏర్పాటులో ఈ యొక్క గ్రామానికి నడిపిస్తూ వచ్చినారు. మీ మరణ పునరుత్థానముల గురించి ప్రభా తెలియజేస్తూ వచ్చినారు. విన్నటువంటి వారిని సంధించండి, కృప చూపించండి, హృదయంలో విశ్వాసం దయచేయండి ప్రభా. ఆత్మరక్షణ దయచేయవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ వస్తున్నాను. ముందు వెళ్తుండగా ప్రభా వారి మార్గంలో తోడుగా ఉండండి. కరపత్రికలు తీసుకున్నటువంటి వారు మంచి హృదయం దయచేయండి ప్రభా. సంతోషంతో తీసుకొని ఈ యొక్క ప్రభా ఆనందమును, సంతోషాన్ని పొందినట్లుగా సహాయం దయచేయమని మా ముందు కూడా మీ ముందు ఉండి నడిపించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన ఘనమైన శక్తి గల నామములో ప్రార్థించి స్తుతించి వేడుకొనుచున్నాను మా తండ్రి. ఆమేన్. బోలియే జిందా ఖుదావన్ యేసు మసీహ్కి జై. నా యుద్ధకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగజేసేదను. ಈ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಬಯಸೋದಾದ್ರೆ,
ಪ್ರಯಾಸ ಇಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತವರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అయితే మన జీవితంలో భారాలున్నాయి, చాలా రకాలమైన భారాలు ఉంటున్నాయి. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಭಾರಗಳು ಹೊರೆಗಳಿವೆ ರೀ. ఈ భారాలను బట్టి మన హృదయంలో ఎంతో నెమ్మది లేని జీవితం జీవించే వారంగా ఉన్నాం. ಈ ಭಾರದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಾರದಂತ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. మన బాధ, మన వేదన, మనం ఎవరికి చెప్పుకోలేని సమస్యల చేత మనశ్శాంతి లేని వారంగా ఉంటూ వస్తున్నాం. ನಮ್ಮ ಬಾಧೆ ಆಗಲಿ ವೇದನೆ ಆಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇರಲಾರದೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. నేను కూడా ఒకప్పుడు అదే బాధతో, అదే భారముతో, అదే ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. కానీ ಆದ್ರೆ దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు నాకు ఆ మరణంలో నుంచి నన్ను తప్పిస్తూ వచ్చినాడు. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ತನಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮಾಡದಂತ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. నేను ఆ బైబిల్ గ్రంథంలో చదివినప్పుడు నాలోనికి నెమ్మది, శాంతి ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಇದು. ఈ మనలో ఉన్న బాధ, భారము, కష్టము, వేదన ఇవన్నీ కులము లేదు, మతము లేదు, భేదము లేదు, ప్రాంతము లేదు, ప్రతి వారిలో బాధ కలిగి నెమ్మది లేక ప్రయాసంతో ఉంటున్నాం. ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. అవన్నీ పోవాలంటే ఒకే ఒక మార్గం, నేనే మార్గమును, సత్యమును, జీవమును అంటున్నాడు. ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಕರ್ತವ್ಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವು ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఈ ఉదయకాల సమయంలో అయ్యావు అమ్మా, ಉದಯಕಾಲ ಸದದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅವರೇ మీ దగ్గరికి ఈ వాక్యమును తీసుకొని వస్తున్నాం. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. మీ వద్దకి ఈ కళపత్రికలు, ఈ చిన్న పుస్తకాలు తీసుకొని వస్తున్నాం. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕರಪತ್ರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. నీకు ఈ మార్గము, ఈ శాంతి మార్గము కావాలంటే, ನಿನಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ఇగో ఈ పుస్తకాలు తీసుకొని చదివినట్లయితే, ಈ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಿದ್ಯಾದರೆ మీ దగ్గరికి మా బ్రదర్స్, సిస్టర్స్ వస్తున్నారు. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. మీరు వారితో కలిసి మాట్లాడి, ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾತಾಡಿ మీ ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చి ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟು మీరు ప్రార్థన చేయించుకున్నట్లయితే, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಯಾದರೆ మీకును మీ కుటుంబానికి శాంతి సమాధానము అనుగ్రహించకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఇగో ఉదయకాల సమయంలో మీ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చినాడు. ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೈಕಿನ ಮೂಲಕ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ఉదయకాల సమయంలో నిర్లక్ష్యం చేయకు. ಉದಯಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ఇది నాదని అనుకోకు, ಇದು ನಂದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ఇది వేరే వాళ్ళది అనుకోకు, ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ఇది నీ కోసమే, ಇದು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, నీ భారము పోవుటకే, ನಿನ್ನ ಭಾರ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, నీలో ఉన్న సమస్యలు తీసివేస్తకే, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತೆಗೆದುಹಾಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చేతులు చాచి నిన్ను పిలుస్తున్నాడు. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. మనమైతే ನಾವಾದರೂ చాలా సార్లు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. మనము శాంతి కోసం ఎక్కడెక్కడో దేవుడాడుతున్నాం. ನಾವು ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ఎవరెవరినో కలిసి మనం మాట్లాడుతుంటున్నాం. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಸೇರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ఎవరితో ఉన్న శాంతి రావట్లేదు. ಯಾರೊಂದು ಇದ್ರು ಸಹ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ. ఇదిగో ఉదయకాల సమయంలో నీకు శాంతి ఉంచుటకు నీ దగ్గరకు వచ్చిండా. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ఓ అన్న, ఓ అక్క, ಓ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕವ್ರೆ, ఈ ఉదయకాల సమయంలో ಉದಯಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ నువ్వేమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ನೀನು ಏನು ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. శాంతి కోసం ఏమి చేయకుండా ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನು ఉన్న ಮಾಡಬಾರ್ದು. చోటునే మీరు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ అక్కడనే ప్రార్థనలో మీరు ఏకీభవించినట్లయితే ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಯಸುವುದಾದ್ರೆ నీకు నువ్వు నీ ఇంటి వారికి నీ రక్షణ అనుగ్రహిస్తాడు. ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ప్రియమైన మా పరలోక తండ్రి, ప్రియమైన మా పరలోక దేవా, ఈ విధంగా మాకు ఈ సమయం సువార్త చెప్పడానికి సాయం ఇచ్చినందుకు నీ వందనాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను తండ్రి. ప్రభువా తండ్రి, ఈ చింతలగిరి ఊరు ప్రజలకు ఈ చెప్పిన వాక్యం అందరికీ ధ్యానించే విధంగా సాధించగలరు. యేసు ప్రభు నామాన ప్రార్థించుతున్నాను తండ్రి. శాంతిని చేసు ప్రభు వారికి, సమాధానం చేసు ప్రభుకి హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. यीशु मसीह की जय। सुवाताला साबंड यीशु प्रभु की जय। बैनोचना यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
బైబిల్ ఈ విధంగా సెలవిస్తా ఉన్నది. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರೇ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಗ್ರಂಥವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. అజ్ఞాన కాలమునందు మరి చూచి ఉన్నట్టుగా ఉండెను. ಅಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವರಾಗ್ತೇವೆ. దేవుడు చూచి ఉన్నట్టుగా ఉండేను, కానీ మారు మనసు పొందుట అవసరం మానవుడు. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರೇ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. పరిశుద్ధ గ్రంథం అయినటువంటి బైబిల్ ఈ విధంగా సెలవిస్తా ఉంది. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಗ್ರಂಥವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు. ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರು ಅವರು ಧನ್ಯರು, ಅವರು ದೇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. మానవుడు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉన్నాడు ఆ దేవాది దేవుని కలుసుకోవాలని, దేవుని చూడాలని. ಮಾನವರು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ದೇವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. దేవుని చూడాలి అని అంటే మారు మనసు అవసరం. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿದೆ. హృదయంలో శుద్ధి అవసరం, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿದೆ. కాబట్టి ఆ దేవాది దేవుడే హృదయము శుద్ధి చేస్తానంటున్నాడు. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్లో ఈ విధంగా రాయబడింది. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయును. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. కనుక ప్రియులారా, మరి పాపములను మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క రక్తంలో కడుగుతా అంటున్నాడు. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವರು ತನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఎవరైతే ఆయన ఎద్దుకు వస్తారో, ఎవరైతే మరి మారు మనసు పాప క్షమాపణ మరి కావాలనుకుంటారో ఆయన దగ్గరికి వస్తే ఆయన రక్తం ద్వారా ప్రతి మానవుడి యొక్క పాపములు కడగబడుతున్నాయి. ಯಾರಾದರೂ ಆತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಾದರೆ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. మరి ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವೇ ಬದುಕ್ತೇವೆ. పరిశుద్ధ గ్రంథం అంటే బైబిల్ చెప్తా ఉంది 70 సంవత్సరాలు అధిక బలం ఉంటే 80 సంవత్సరాలు బ్రతుకుతారు. ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಗ್ರಂಥವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಾವು ಬದುಕುವುದು 70 ವರ್ಷ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ 80 ವರ್ಷ. అయితే ఏదో ఒక దినాన ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టాలి. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು విడిచిపెట్టాలి. ಈ ಗ್ರಾಮ ಹೋಗ್ಬೇಕು. మరి ఎక్కడికి వెళ్తావు? ನೀವು ಯಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ಯಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. దేవుని యొక్క ఆశ కూడా అదే, మనందరం కూడా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలని. ದೇವರ ಆಶೆ ಅದೇ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಆತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು. ప్రియులారా, మరి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే హృదయంలో శుద్ధి అవసరం అని దేవుడు తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರೇ, ದೇವರ ಒಂದು ಆಶಯ ಆತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ದೇವರ ಆಶೆ ಆಗಿದೆ. ఆజ్ఞాపిస్తా ఉన్నాడు. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఈ మాటల్లో దేని కొరకంటే మతం మార్చడానికి కాదు, ఇంకా దేనికి కాదు, కానీ మారు మనసు మారాలి. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಮತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತದಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. కనుక ప్రియులారా, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, మరి మనసు మార్చుకొని ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು పాపమును విడిచిపెట్టి ಅದನ್ನು ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು మరి పరిశుద్ధులుగా జీవించాలి. ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించాలి. ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ఈ భూమి మీద దేవుని కొరకు జీవిస్తే, ಈ ಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುವುದಾದರೆ పాపము లేకుండా ಪಾಪವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ దేవుడు కోరినట్లుగా ದೇವರವನು ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ మరి జీవించినట్లయితే, జీవిಸುವುದಾದರೆ ఆ పరలోక రాజ్యాన్ని నువ్వు కూడా పొందుకుంటావు. ఆ పరలోక రాజ్యವು ನೀನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿತಿ. ప్రియులారా, మరి నరకం అనేది భయంకరమైనటువంటి మరి పాపం చేసేటువంటి వారి కొరకు సిద్ధపరచబడి ఉన్నది. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರೇ, ನರಕ ಎಂಬುದು ಆ ಒಂದು ಪಾಪಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ఆ నరక శిక్షను తప్పించడానికే, ಆ ನರಕದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకంలో జన్మించి, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿಸಿ ఆయన మరి ప్రతి మానవుడి కొరకై కల్వరి శిలువలో రక్తం చిందించాడు. ಆತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಕಲ್ವರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. చేతులతో చేసినటువంటి పాపముల కొరకై చేతుల్లో మేకులు కొట్టించుకున్నాడు. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೈಗಳಿಂದ ಆತನು ಮೊಳೆಯನ್ನು ಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. మరి తలంపులతో చేసినటువంటి పాపం కొరకై మరి తలకు ముళ్ళ కిరీటం పెట్టబడింది. ನಾವು ತಲಾಂತರದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಗಳು ಆತನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. కూడా ఎటువంటి స్థలాలకు వెళ్ళి పాదలతో మరి చేసిన తప్పుల కొరకై పాదములకు మేకు కొట్టబడింది. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನ ಒಂದು ಪಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ఇవన్నీ కూడా మానవుడి యొక్క మరి పాపంకు రావాల్సినటువంటి శిక్షణ కల్వరి శిలువలో భరించారు. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾನವನು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಕಲ್ವರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ పాప విషయంలో పశ్చాత్తాపడినట్లయితే ఆయన రక్తము నీ పాపమును కడుగుతుంది. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇರುವುದಾದರೆ ಆತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೋ. ಅವಾಗ ಆತನು ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అంత మాత్రం కాదు,
కాదు, నీవు కూడా మరి పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకుంటా. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. ఈ మాట నాకు ఎందుకులే అనుకుంటే, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ನನಗೆ ಏಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, హృదయం కఠినపరుచుకుంటే, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾದರೆ, హృదయం శుద్ధి లేకుండా దేవుని చూడలేవు. ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡದೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ. అనగా మరి ఈ లోకాన్ని విడిచిపెడితే భయంకరమైన నరక మరి వేదన శిక్షను మరి అనుభవించాలి. ಆದರೆ భయపెట్టడానికి చెప్పే మాటలు కాదు, ఇది వాస్తవం. ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಭಯಪಡಿಸುವಂತ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಇದು ವಾಸ್ತವೇ. కనుక ఆ ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ప్రేమించి ఈ మాటలు నీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳಂತ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಈ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. విశ్వాసం ఉంచుము, ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿರಿ, హృదయంలో ఉన్నటువంటి పాపం ఒప్పుకొనుము, ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು గొప్ప రక్షణ దేవుడిచ్చేటువంటి నెమ్మది శాంతి సమాధానం పొందుకోండి. ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ಷಣೆ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದುತ್ತೀಯ. రక్షణ కొరకే మేము మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳಂತ ರಾಜಾದಿರಾಜನೇ, ಒಡೆಯನೇ, ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವ, ತಂದೆ ದೇವ, ಬರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಕನಿಕರಿಸಿ, ತಂದೆ ದೇವ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ತಂದೆ ದೇವ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದೆ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಗೆ, ನಿತ್ಯದ ದಾರಿಗೆ ತಂದೆ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡಿ, ಕನಿಕರ ಕೊಡಿ. ತಂದೆ ದೇವ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಿವಿಗಳಿಂದ ತಂದೆ ದೇವ ಹೃದಯದಿಂದ ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಲಿಸಿ ತಂದೆ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡಿ. ತಂದೆ ದೇವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈತಾನದ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತಂದೆ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಭು ಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. కూర్చోండి. సో బ్రదర్ అయితే ఇప్పుడు ప్రైజ్ లోడ్ చెప్పాడు, లేక మళ్ళీ షాపాలు పెట్టి నతనేల్ బ్రదర్ అయితే ప్రైజ్ లోడ్ చెప్పాడు. చెప్పాడు ఇది తీసి పెట్టండి, ఎలా అంటున్నాడు అది తీసి పెట్టండి. పిల్లలు రండి, రండి అంటే వద్దంట తమిళ వాడు. కమ్ కమ్ ఇదరావు. సిస్టర్స్ అంతా కూర్చోండి. రాజన్న మీరు వ్యాన్లో కూర్చొని మంచిదాం. పాపం కొంచెం కాలు ప్రాబ్లం, వ్యాన్లో కూర్చోండి. వృద్ధులు కూర్చొని వచ్చి షాప్ మీద కూర్చోండి. వృద్ధులు అంతా కార్లో. అక్కడ వాటర్ ఉన్నాయి చూడండి. కింద కూర్చోలేని వాళ్ళు వ్యాన్లో కూర్చొని వ్యాన్ తీసుకొచ్చి ఓకేనన్నా. వృద్ధులందరూ కార్లో నిలబట్టి ప్రార్థన చేద్దాం. పరిశుద్ధమైన తండ్రి, మీ పాదల స్తోత్రం. ఈ దినం వరకు కాపాడు భద్రపరిచినారు, నేను శృతించి ఆరాధిస్తున్నాను. ఉదయకాలంలో దేవ గణపొండను, చింతగిల్లును, బరువులు, తాండ, అట్లాగే గౌసుపూర్లు కూడా స్వార్థ చేయటకు సహాయపడడానికి శృతిస్తాను. దేవాన్ని బిడ్డలు చేసిన ప్రయాసానికి దేవ కృప తెచ్చండి. ప్రకృతికలు చేసుకున్న వారి ఒట్టుగా పడేయకుండా చదువుకొని ప్రభుని అంగీకరించడం కృప తెచ్చండి. దేవ ఉదయకాల సమయంలో మాకు ఇచ్చినటువంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ నోట్స్ కూడా చూపిస్తున్నాను. గురించి ఆస్వాదించాను. కప్ప జరుపుకుంటూ దేవ ఏదైనా పరిచయంతా నీవే నడిపించాను. కృప దయచేయమని వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఏసునామని ప్రార్థించి వస్తున్నాను తండ్రి. బోలియే జిందాతివంత విశ్వాసకు ఇంతవరకు స్వార్థం సాయం చేసిన వారికి, ముందున్న సమయంలో తోడుగుండేసిన వారికి హల్లెలూయా. సిస్టర్స్ వరుసగా చుట్టూ కూర్చోండి త్వరగా.
చుట్టూ కూర్చోండి చాప మీద. రండి సిస్టర్స్ రండి, సైడ్ కూర్చోండి. మరి బకెట్లో వాటర్ చూడండి, హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుని త్వరగా. క్రీస్తు ప్రభుని బట్టి పరిశుద్ధ జనమ పాడెదము, క్రీస్తు ప్రభుని బట్టి. ప్రాంతాలన్నిటికీ ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచుతారని కూడా నమ్ముచున్నాం. వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. అలాగే ప్రభా మీ సమయాన్ని మాకు ఆశీర్వాదకరంగా జరిగించండి. మీ దూతలను ముందుగా పంపించండి. అనేక గ్రామాలు ఉన్నాయి ప్రభా, సువార్త చేయాల్సినవి. అంతా కూడా నామమాత్రపు క్రైస్తవ జీవితం ఉంది, నామమాత్రపు బ్రతుకులు ఉన్నాయి ప్రభా. లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆచారాలు, పద్ధతులు, వాటికి లోబడి వాటిని అనుసరించేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ప్రభా. వాటన్నిటినీ కూడా ప్రభా, ఆ గోడలన్నింటినీ కూల్పోనట్లుగా ప్రభా దేవా మీరే కార్యం చేయమని వేడుకొంచున్నాం. మీ దూతలు ముందుగా పంపించండి, మార్గం సరళం చేయండి. అంతేకాదు ప్రభా, పనిచేస్తున్నటువంటి కనబడే అంధకార చీకటి శక్తులన్నింటినీ కూడా మీరు సంఘానికి ఇచ్చిన అధికారంతో యేసు నామములో, యేసు రక్తంలో బంధిస్తున్నాం, కాల్చివేస్తున్నాం. సహాయం చేయండి ప్రభా. మా ముందుగా మీ దూతలు పంపించండి, మాతో మీరు ఉండండి. వాహనాల చుట్టూ, మా చుట్టూ మీ యొక్క అగ్ని ప్రాకారం ఉంచండి. మా అందరిపైన మీ యొక్క రక్త ప్రోక్షణ ఉంచండి. వాక్యం ప్రకటించేటప్పుడు, కరపత్రికలు ఇచ్చేటప్పుడు, వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడేటప్పుడు ప్రభా మీరే ఆత్మకార్యం జరిగించమని, ఈ సువార్త అంతట్లో ప్రభా మీరు విస్తారమైన ఆత్మల పంటను ప్రభా మీరు సంఘానికి ఇచ్చి ఉన్నారని నమ్ముచు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ, ఈ స్వార్థ పరిచయంలో ఎవరైతే ప్రయాసపడినారో పడుతున్నారో అందరినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని వారికి రావాల్సిన, మా అందరికీ రావాల్సిన ఆశీర్వాదం మనలో ఉంచుకోమని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామమున స్తుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఇలా ప్రార్థన చేస్తాము. మనకి సువార్త పత్రికలు హిందీ, తెలుగు, ఉర్దూ 3 భాషలు ఉన్నాయి. ఉదయం కొంచెం సరిగా అందుకోలేదు కొంతమందికి. కొంచెం యవనస్తులు 3 వెళ్ళి వ్యాన్లో ఉన్నటువంటి సువార్తలను తీసుకొచ్చి పెట్టండి. ఇక్కడ 3 భాషలు ఇచ్చేసేయండి, అందరికీ కలిపిచ్చేయండి. ఉదయం కొంచెం అది ఇబ్బంది అయిపోయింది. హిందీ ఇస్తే తెలుగు అడిగినా, తెలుగు అడిగితే హిందీ ఇచ్చారు. అట్లా అయిపోయింది ఇబ్బంది. అట్లా కాకుండా 3 భాషలు తలా కొన్ని తీసుకొని చేతులు పట్టుకోండి. ఎక్కువ తీసుకోనండి, 3 భాషలు. కన్నడ ఎక్కువ తీసుకోండి, కన్నడ ఎక్కువ తీసుకోనండి. తెలుగు కూడా అక్కడక్కడ అడుగుతున్నారు. సో కాబట్టి 3 భాషలు మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఏ భాషలు కావాలంటే ఆ భాషలు వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి. బైబిల్స్ మాత్రం పెద్దవాళ్ళు ఇవ్వండి, చిన్నపిల్లలు ఇవ్వకండి, అవసరాన్ని బట్టి ఇవ్వండి. ప్రేమగల తండ్రి, మా పరలోకపు దేవా మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. దేవా మరి పోయిన సంవత్సరము ఇలాగనే మీ ప్రజలంగా సువార్త చెట్టకు మీ దాసుల ద్వారా సంఘం కలిసి ప్రభా ఎంతగానో సహాయం చేశారు. ఈ స్థలంలో కూడా ప్రభా మీ ప్రజల మొర, మీ దాసుల మొర ఆలకించి ఈ స్థలములో మీ జరిగిస్తూ వచ్చిన కార్యాలు కొరకు వందనాలు. నీకు విరోధంగా రూపడిన బండి ఆయుధం వర్దిల్లదు అని వాగ్దానం ప్రకారము మానవ ప్రజల ఆయుధాలు ఎన్నో లేచినప్పటికీ వాటిని అణిసివేసి మీ కార్యం జరిగించుకుని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. మా ప్రభా, నా సంఘమును కట్టుదను పాతాలలో ఒక ద్వారం దాన్ని నిర్ణయించలు ఇచ్చారు ప్రభా. కాబట్టి సంఘం మీరు కట్టుకుంటున్నారు నాయన. ఏ మానవుడి నుండి హస్తము మీరు వర్ధిల్లు చేయని దేవుడు తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా. మీ ఇచ్చిన వాగ్దానాలు బట్టి వందనాలు ప్రభా. రానున్న దినాల్లో కూడా తండ్రి ఇక హెబ్రోను ప్రార్థన మందిరం పరిచర్య ఇక మందిరం యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అంతట్లో కూడా మీరు మెండైన కృపనిమ్మని ప్రార్థిస్తున్నాం. అన్ని జనుల వస్తువులను ప్రభా ప్రేరేపించి అనేకులు సమర్పణతో ఈ మందిరానికి రావగలిగినట్టుగా సహాయం చేయండి. మా ప్రభు అనేకులు రక్షణార్థంగా ఈ స్థలాలను చేస్తున్నామని వేడుకుంటున్నాం. మీ దాసు సురేష్ అన్నాక కుటుంబం సంఘం అంతటి కొరకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. అనేకులుగా చేరి ఇంతవరకు ఈ స్థలంలో గడుపుతూ వచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మీ సిద్ధమైతే మరొకసారి అందరం కూడా కూడి ఒక నూతన మందిరాన్ని మేము చూసి దాంట్లో ప్రవేశించి మేము మాయంపరచటకు రాబోయే దినాలు సిద్ధపరుచుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తూ తిరిగి మేము ఆయా గ్రామాలకు వెళ్తున్నాం. సువార్తకు సహాయం చేయండి. ఎండ వారిని తప్పించండి నాయన. పాటలు పడేవారు, వాక్యం చెప్పారు అందరూ కూడా అభిషేకించి వాడుకోండి. డ్రైవింగ్ చేసేవారు కూడా మీకు సహాయం దయచేయండి. మీరే మహిమ పొందమని మీ చేతులకు అప్పచెప్పుకుంటూ యేసు ప్రభు నామమున వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. కదిలింపగానే అన్ని వస్తువులు ఏమడును, అన్యజనులను కదిలింపగానే అన్ని వస్తువులు ఏమడును. ఎండి బంగారము
నిన్ను నా సేవించెదను కొమ్మనేను మా ప్రభువా కొమ్మనేను మా ప్రభువా హెబ్రోను నివాసి యేసు ప్రభు శిరసావహించి హెబ్రోనులో తన గుడారమేసి హెబ్రోనులో నిమోదని సుదినంబు నుండి నిన్ను ఆశీర్వదించెదను కొమ్మని నమోను ప్రభువా ప్రభువా. మూడు భాషలు తీసుకున్నామ్మా, మూడు భాష. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾಶನ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. కావున ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి దేవుడు తన ప్రియ కుమారునిగా ఈ లోకానికి పంపించుచున్నాడు. ಆದರೆ ದೇವಾದಿ ದೇವನು ತನ್ನ ಕುಮಾರನಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ಕುಮಾರನನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. అంతేకాదు ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి మానవుల పాపముల కోసము ఆయన సిలువలో తన ప్రాణాన్ని పెట్టింటున్నాడు. ಆದ್ರೆ ಆತನು ದೇವಾದಿ ದೇವನಾಗಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. మానవుల పాపం అంటే మీకు ప్రశ్న రావచ్చు, మానవులు తలంపులతోని హృదయముతోని మాటలతోని చూపుతోని నడకతోని సమస్తమును పాపం చేసి త్రోవ తప్పి నశించి నరకానికి పాత్రలై ఉంటున్నారు. ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಲಿ ತನ್ನ ನಡತೆಯಿಂದಾಗಲಿ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಆತನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮರಣಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿರುವಂತ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ. వారందరినీ రక్షించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి వచ్చింటున్నాడు. ఆయన పరిశుద్ధమైన పవిత్రమైన పాపం చేయని దేవుడై ఉంటున్నాడు. ಆತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದೇವರು ಪಾಪನು ಅಲ್ಲಿಯಾರಂತನು ಪಾಪನು ಮಾಡಲಾರಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. అంతేకాదు ఆయన పాపుల కోసము ఆయన సిలువలో ప్రాణం పెట్టి పరిశుద్ధమైన నిష్కలంకమైన నిర్దోషమైన పవిత్రమైన రక్తంను కార్చి లోకంలో ఉన్నటువంటి పాపులనందరినీ కడిగి పవిత్రపరచడానికి సిద్ధపడి ఉంటున్నాడు. ಆತನು ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಆದ ಕಾರಣ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ఆ రోజే మనం గుడ్ ఫ్రైడే అని జరుపుకుంటున్నాము, మంచి శుక్రవారం అని దాని పేరు చెప్తుంటున్నాము. ಆ ದಿವಸನ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಎಂದು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಎನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. నిన్నటి దినమున మనం జరుపుకుంటున్నాము, ఎంతో సంతోషకరమైన మంచి శుక్రవారం అని జరుపుకుంటున్నాము. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ದೇವ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಂತಹ ಸಭೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ತನ್ನ ದಾಸರನ್ನು ತಂದು ದೇವ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಲು ನೀನು ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವ ಈ ಬಿತ್ತಿದಂಥ ಬೀಜವನ್ನು ದೇವ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವ ನೀವೇ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ರಕ್ಷಕನು ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್.
రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకములకు వచ్చిన వాక్యము నమ్మదగింది, పూర్ణాంగీకారములకు ಯೋಗ್ಯಮೈ ఉన్నది. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನವರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಇದು ನಂಬತಕ್ಕದಾಗಿದೆ. మనం ఏ రీతిగా నశిస్తున్నామంటే మన పాపమును బట్టి, మన అతిక్రమమును బట్టి, మన దోషమును బట్టి మనము ఈ లోకంలో మరణించి నిత్య నరకానికి పాత్రలమై ఉన్నాము. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. అయితే మన పాపము నుంచి మనల్ని విడిపించడానికి ఆ క్రీస్తు యేసు ప్రభుల వారు 2026 సంవత్సరాల క్రితమే ఈ లోకమునకు నీ నా పాపము నిమిత్తం వచ్చినాడు. 2026 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದುಗಡೆ ప్రభువాದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. అమ్మ దయచేసి నాన్న దగ్గర త్వరగా పత్రికలు పంచండి, కొంచెం ముందుకెళ్ళి పత్రికలు పంచండి త్వరగా. సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ అందరు దిగి ముందు అక్కడ దాకా వెళ్ళి సువార్త పంచండి, మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం. మన పాపం అంటే ఏంటంటే ఆజ్ఞాతిక్రమమే పాపము. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಎಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರುವುದೇ ಒಂದು ಪಾಪ. ఏ రీతిగా మనం పాపం చేస్తామంటే మన కంటి చూపు ద్వారా, మన ఆలోచనల ద్వారా, మన తలంపుల ద్వారా, మనం ఇతరులను దూషించడం ద్వారా దాన్ని ಆಲೋಚನೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. నీ నా కాళ్ళు చేతులు చేసిన పాపము నిమిత్తం కాళ్ళల్లో చేతుల్లో మేకులు కొట్టించుకున్నాడు. ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಕೈಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೈ ಮತ್ತು ಈಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. అతని చేతగాక కొట్టించుకోలేడు, కానీ ಏನೋ ಆತ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. నీ నా పాపము నిమిత్తం విడిపించుకున్నందుకే తనను తాను తగ్గించుకుంటూ రిక్తుడుగా ఈ లోకముకు వచ్చినాడు. ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಡವನಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. నీకెంతో చింత ఉండొచ్చు, ఎంతో బాధ ఉండొచ్చు, ఎంతో వేదన ఉండొచ్చు, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಚಿಂತೆ బాధಗಳು ఇరಬಹುದು. నీ నా చింత తొలగించుకోవడానికి నువ్వు ఏం చేయవలసిన అవసరం లేదు. ప్రభువా, నీవు నా పాపము నిమిత్తం ఈ లోకంకి వచ్చి ఆ కలువరి సిలువలో మరణించి ఆఖరి రక్తం పొట్టు వరకు కార్చి ఆ సిలువ రక్తం ద్వారా నాకు గొప్ప రక్షణ దయచేసినావని ఒప్పుకుంటే చాలు. ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಏಸಯ್ಯ ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ನಂಬಿದೆಯಾ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు యేసు ప్రభు ఈ లోకముకు వచ్చినాడు. ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಭುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. సమాధి చేయబడ్డాడు, ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. తిరిగి సజీవుడుగా లేస్తూ వచ్చినాడు. తిరిగి సజీవనాಗಿ మృత్యుంజయనాಗಿ ఎదిದ್ದಾನೆ. అందుకే తననెందరు అంగీకరించిరో వారందరికీ తన కుమారులగుటకు అధికారం గలదని సెలవిస్తూ వచ్చినాడు. ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. మనము యేసు ప్రభుల వారు నా పాపం నిమిత్తం చనిపోయి తిరిగి సజీవుగా లేచినాడని నోటితో ఒప్పుకొని హృదయంతో విశ్వసించినట్టయితే, ನೀನು ಪ್ರಭುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತು ಉಣಲ್ಪಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ನೀನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ గొప్ప నెమ్మది సమాధానము నీకు నాకు దయచేస్తూ ఉంటాడు. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. అందుకే మనం ఏం చేయవలసిన అవసరం లేదు. ప్రభువా, నా నిమిత్తం చనిపోయి తిరిగి సజీవునిగా లేచినావంటే గొప్ప నెమ్మది, శాంతి, సమాధానం మనకు దొరుకుతుంది. ನೀ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕರ್ತನೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತು ಉಣಲ್ಪಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಎದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೀನು ನಂಬಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. యేసు ప్రభుల వారిని నమ్ముకుంటే నీవు కూడా పరలోక రాజ్యంలో ఉంటావన్న గొప్ప నిరీక్షణ నీకు కలుగుతుంది. కాబట్టి నేనును నా ఇంటి వారును రక్షణ పొందినామన్న రీతిగా మీరు విశ్వసించినట్టయితే గొప్ప సమాధానం, నెమ్మది మీకు దొరుకుతుంది. కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించునుగాక. ఆమేన్. కొంచెం అడ్రస్ చెప్తారు ప్రార్థన తర్వాత. ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳಂತ ಪರಿಶುದ್ಧರಾದಂಥ ತಂದೆ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ, ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನವರೆಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದು ಸಾರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂಥ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸ್ತೇನೆ, ಕೊಂಡಾಡ್ತೇನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದಿವಸ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಾತುಗಳು ಸ್ವಾಮಿ 30ರಷ್ಟು 60ರಷ್ಟು 100ರಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ಫಲಭರಿತವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ನಿನ್ನ ಜೀವಳ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆ ತ್ಯಾಗವನ್ನು, ನೀನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ನೀನು ಮಾಡಿದಂಥ
ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗ పడవేయకుండా చదివి ప్రభా రక్షణ పొంది సేవా సంఘంలో చేసినట్టుగా సహాయించండి ప్రభా. మీరే వారి హృదయాలను తెరవండి. దత్త హృదయాన్ని తెరిచిన దేవుడు వారి హృదయాలు కూడా మీరు తెరిచి ప్రభా వాళ్ళు దర్శించి మీరు వారి యొక్క తప్పుల పాపాలు క్షమించి వారిని రక్షించి సంఘంలో చేసుకునేట్టుకుంటున్నాను. అలాగే ప్రభా ముందుకు నాగూరు గ్రామానికి వెళ్తున్నాం ప్రభా. తోడుగా ఉండండి. మీ దూతను ముసుగుగా పంపించండి. మార్గం సరళం చేయండి ప్రభా. అక్కడ పనిచేసినటువంటి కనబడని శక్తులన్నింటినీ అంధకార శక్తులన్నింటినీ మీరు సంఘానికి ఇచ్చిన అధికారంతో ఏ స్నామంలో బంధిస్తున్నాం కాల్చివేస్తున్నాం. అలాగే ప్రభా తోడుగా ఉండండి. సహాయం చేయండి. మీకు నా చేస ఇంకా ఈ గ్రహంలో చాలామంది రక్షించబడించిన ఇంకో గ్రహం వెళ్తున్న మీరే మా టోళ్ళు ఉన్న సంశించిన బంధించిన మాకేం వచ్చిన లాక్కున్న వచ్చిన మాకు వస్తే మీకు నా చూసుంటాను. ఆమేన్. గమనించినట్టు శుభ శుక్రవారం అని ప్రతి వారు కూడా ఎంతో సంతోషంగా మరి గుడ్ ಫ್ರೈಡೇని మరి ఆనందిస్తూ సెలబ్రేట్ చేసుకున్న విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు. ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ನಿನ್ನೆ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ఒక మనుష్యుడు చనిపోతే అది మంచి శుక్రవారం అని ఏ విధంగా తెలియజేయబడుతూ వచ్చింది. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಆ ಒಂದು శుభ శుక్రవారం ఎంతో ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. సాధారణంగా మనం గమనిస్తే ఎవరైనా చనిపోయినటువంటి దినాన్ని చూస్తే అది మంచి రోజు అని మనం పలకము. అయితే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరణించినటువంటి దినాన్ని శుభ శుక్రవారం అని పిలువబడుతుంది. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತದಾಗ ಆ ಒಂದು ದಿನವು ಶುಭ ದಿನ ಎಂಬುದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶುಭ శుక్రవారం ఎంతో ನಾವು ఆచರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చనిపోయినటువంటి దినము సంతోషకరమైనటువంటి దినము, ఆ ఉల్లాసకరమైనటువంటి దినము, పాపములను రక్షించుటకై పాపి కొరకై మరణించినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కనుక అందుకొరకే ఈ దినాన్ని శుభ శుక్రవారం అని ప్రపంచమంతా కూడా దీన్ని తెలియజేస్తుంది. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ದಿನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದಿನ ಮತ್ತು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಳೆಯು ರಕ್ಷಣೆ ದಿನವು ಕಾಲವು ಇಂದಿನಲೇ రక్షణ
గీతం గీతం జయ జయ గీతం చేయి తట్టి పాడెదము గీతం గీతం జయ జయ గీతం చేయి తట్టి పాడెదము యేసురాజు లేచెను హల్లెలూయా జయమార్భటించెదము యేసురాజు లేచెను హల్లెలూయా జయమార్భటించెదము ఆ గీతం గీతం జయ జయ గీతం చేయి తట్టి పాడెదము హో గీతం గీతం జయ జయ గీతం చేయి తట్టి పాడెదము యేసురాజు లేచెను హల్లెలూయా జయమార్భటించెదము యేసురాజు లేచెను హల్లెలూయా జయమార్భటించెదము ముద్ర కావలి నిల్చెన దైవసుతుని ముందు అందు వేసిన ముద్ర చించెదము కొనియాడెదము మరువబడని మేలుల చేసినని కొనియాడెదము చించెదము కొనియాడెదము మరువబడని మేలుల చేసినని కొనియాడెదము